तेग बहादुर परम सतगुर परम श्री गुरु गोबिंद सिंह तरो तरा पर पुन पुन सीसा वाहिगुरु पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा पयो दुपहरा लरत बो रात जाम ते जंग। तीन पैर में हन दई सेना सैत तुरंग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान अनाथनाथ जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हो। दिवाली का जोड़ मेला बंदी छोड़ दिवस सतगुरु नौवें पातशाह के पवित्र चरनां च इकत्र हो के मनाउणा कर रहे। मेरियां पीरियां दे मालक छेवें पातशाह दीन दुनी दा पातशाह पातशाहां पातशाह अडोला सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी नूं चेते कर रहे हैं, सतगुरां नूं याद कर रहे हैं। बंदी छोड़ दिवस दे नां नाल असीं छेवें पातशाह की आराधना करते हैं, महाराज जी का चिंतन करते हैं, सतगुरां दा गुण गान करते हाँ, सुनते हाँ, गुरुदेव के इतिहास नूं पढ़ते सुनते हाँ। छेवें पातशाह की सिमरती नूं अपने हिरदे च वसाउंदिआं अज दे संबंधी छोड़ दिवस के दिन ते गुरु हरगोबिंद साहब के चरनां च सानू सारिआं नूं ये बेनती अरजोई अरदास करनी चाहिए कि जिवें छेवें पातशाह ने ग्वालियर के किले विच 52 राजे बंद सन उन्हां नूं रिहाइयां बख्शियां। महाराज असीं भी इन्हां शरीरां दे बंधनां विच कर्मां दे बंधनां विच बन्ने होए हां। किरपा करके दया करके रहमत करके साडे भी ये बंधन कट के सानू भी मोक्ष ते जीवन मुक्त अवस्था का दान प्रदान करो। धन गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह जी का प्रताप दीवान चंदू वर्गे मलेच्छां तो जरिया नहीं गया। मुर्तजा खान वर्गे शेख अहमद सरहंदी वर्गे जरवाणे जिन्हां पहला पंचम पातशाह जी नूं शहीद करवाया, उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रति भी मन च द्वैश रख के बादशाह जहांगीर दे कन भर के सतगुरां नूं दिल्ली सद्दिआ। जहांगीर बादशाह सीधा सतगुरां नाल बिगाड़ नहीं सी करना चाहुंदा। काफ़ी समय तक महाराज जी दे नाल विचरदा रहा, बचन बिलास हुंदे रहे, इकट्ठे शिकार ते चढ़दे। एक दिन चंदू ने विਉਂਤਬੰਦੀ कीती। एक नजूमी जिहदे ते बादशाह बहुत यकीन करदा सी, उस नजूमी नूं 1000 रुपये का लालच दिता। 500 रुपया पहलां दे के
ਕਿ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪਾਧਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਚਿਤਵਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਖੈਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਲੇਗੀ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 40 ਦਿਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰੇ, ਜਪ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਾੜ ਸਤੀ ਟਲੇਗੀ। ਨਜੂਮੀ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾੜ ਸਤੀ ਟਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਚੰਦੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਨਜੂਮੀ ਬੋਲਿਆ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਟਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ? ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚੋਂ, ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਪ ਕਰੋ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾੜ ਸਤੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਦਾ ਚੰਦੂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਲਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਗਏ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ, ਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਉੱਥੇ ਕੱਟਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਯਤਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਰਵਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ, ਕਿਲੇਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰੀਦਾਸ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਰੋਗੇ ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਉਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਤ-ਬਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣੇ। 100 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, ਰਸਤ-ਬਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਲ ਧਰਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤ ਬਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਰਸਤ ਬਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਸਤ ਬਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤ ਬਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਛਕਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੋਜ਼ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। 40 ਦਿਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਂ 40 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏ ਤੇ ਲੜ ਲਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। 5 ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਵੇਖਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਆਪੇ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕੰਬੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸਿਰਜੂਮੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਲੇਛਾ ਜੇ ਤੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਨਜੂਮੀ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆ ਗੱਜੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ। ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹ ਨਜੂਮੀ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲੈ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ। ਉਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਭੋਗਦਿਆਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਸਣ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਛੱਡਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਫੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਦੀ ਕੀਤੇ ਐ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਥੋੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਦ ਦੱਸ ਦੇਈਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣ ਹੈ, ਬਿਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਆਤੁਰ ਹਵਾ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੈਂ ਅਬ ਤੇਰਾ, ਇਹਾਂ ਛਡਾਵਨ ਕਿਆ ਹੈ ਅਨਬਨ, ਨੇੜ ਨਾ ਆਨ ਦੇਹੂੰ ਜਮਦੂਤਨ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵੇਦਨ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੈਂ ਅਬ ਤੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਛੁਡਾਣਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਨਾ ਫਰਕਣ ਦਿਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੋਦੀ ਬਚਾਓ, ਸਾਡਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਬਚਾਓ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ, ਗਰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ,
ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਧਰ ਪਈਆ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਬਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਲਾਗਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਐ, ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਨੂੰ ਝੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। 50 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਪਕੜ ਲਏ, ਕਲੀਆਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ, 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਭਰੀਆਂ, ਨੇਤਰ ਜਲ ਨਾਲ ਸਜਲ, ਦੁਖੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੋ ਪਕੜੀਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰ ਵਗਦੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਗੜੇ ਹੋਏ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਰਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਂ ਵਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੇ ਧੂ, ਵੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਰਕ ਚੋਂ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲੇ ਦਾ। 52 ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਦਰੋਗੇ ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸਨ, ਸਭ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਦੀਏ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੁਹਾਰ ਸੱਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਕੇ, ਡੰਡਾ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਬੜੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੋ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਮ ਬੇਰੀ ਕਟੋ, ਨਿਜ ਬੇਰੀ ਪਰ ਚਾੜ, ਇਸ ਬੇਰੀ ਹੋਏ ਭਵ ਸਫਲ, ਬਿਨ ਬੇਰੀ ਕਰ ਪਾਰ।
हे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब साडियां बेड़ियां कट दिओ। सानू भी बेड़ियां पईयां होईयां जन्म जन्मांतरां दे कर्मां दे बंधन ने। छेवें पातशाह साडियां ये बेड़ियां कट के निज बैरी पर चाढ़। अपने नाम रूपी बेड़ी ते, बेड़ी नाम किश्ती दा है, जहाज दा है, अपने नाम रूपी जहाज ते सानू चाड़ लो महाराज। इस बैरी होए भाव सफल। आ बेरी बड़े जन्म बीत गए ने महाराज, आ जन्म ना हुण निष्फल जावे। इस बेरी साडा ये जन्म सफल कर दिओ। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे महाराज, आ जन्म हुण सफल कर दिओ। बिन बैरी कर पार। बिना देरी तो, बेरी नाम देरी दा भी हुंदा महाराज, हुण देरी ना लाओ। बड़ा समा बीत गया, हुण बिना देरी तो सानू इस भव सागर तो पार उतार दिओ। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारै, आप मुकत मोह तारै। 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 ऐसे गुरु तू बारे जाइए जेड़े आप मुकत आ, सानू मुक्त करके तारन दी समर्था रखदे है। महाराज बंदी छोड़ सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जिवें उन्हां राजियां नूं रिहाइयां बख्शियां ने, महाराज दया करो। छेवें पातशाह 30-30 सालां तो साडे भरा जेलां विच नज़रबंद ने। उम्र कैदां दीयां सजावां भोगण तो भी दुगणियां सजावां भोग चुके है। छेवें पातशाह तुसीं विध बनाओ, उन्हां बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ प्रदान करो। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਤੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਦਵਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਵੇਖੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਘੋੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਾਪਸ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨਕੇੜ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮ ਪਏ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਅੱਗੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ
ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਵਤਾਰ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਿਆ ਲੈ ਸਮੇਤ ਆਏ ਮੰਗਲ ਸੁਚਾਰ ਗਾਏ। ਤੋ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨੀਤ ਸਮਝ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਬੰਦੇ ਭੇਜੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੇਜੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਤੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਇਹ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋ ਜਾਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਪਾਇਓ ਜੇ ਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਗ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਇਆ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਮੁਖਲਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਝਟਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਬਗੈਲ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖੋਹ ਲਏ।
ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਰੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਵਾਂ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਾਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਬਸ ਉਹੀ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਉਂ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੜ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਭਇਓ ਦੁਪਹਿਰਾ ਲਰਤ ਬੋ, ਰਾਤ ਜਾਮ ਤੇ ਜੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਜੰਗ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 2 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ। 3 ਪਹਿਰ ਮੈਂ ਹਨ ਦਈ, ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਤੁਰੰਗ। 3 ਪਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੱਜਿਆ। 3 ਪਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ 9 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਆਈ, 500-400 ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋਂ 7,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੌਜ ਉਹ 3 ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਪਾਈ ਵਿਚਰੇ ਸਤਗੁਰ ਰਣ ਥਲ ਹੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੂਰਮੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਣ ਮਾਸ ਤੇ ਭੀਮ ਕਨੀਰਾ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਖੂਨ ਤੇ ਮਿੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਥੇ ਪਰ ਲੋਥੇ ਬਹੁ ਪਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੈਤ ਹਿਰਨ ਵੱਡ ਸੈਨਾ ਮਰੀ। ਕਈ ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੈਨਾ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਤਿ ਉਤ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇਖਤ ਪਏ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖਦੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੌਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕੋ ਗੁਰ ਗਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ 25 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜੀ ਮਰੀ ਨਿਹਾਰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਦਿਓ ਬੰਦ ਲਿਓ ਨਰ ਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦਿਓ ਬੰਦ ਲਿਓ ਨਰ ਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ ਦਿਓ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ। ਮਰੇ ਸਿੱਖ ਪਟ ਕਰ ਕਰ ਜੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨਕੀਲਿਓ ਲੋਥੀ ਉਠਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਤਲ ਕਰੋ ਮਿਰਤਕ ਸਮੁਦਾਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ। ਇੱਥੇ 25 ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਕਮ ਪਾਈ ਵਿਧੀਏ ਤਤਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਮਾਨਵ ਗਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਸੀ,
15-20 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਜੈ ਕਹਿਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਬੜੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸੀ। 25 ਸਿੱਖ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 25 ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ। ਮਰੇ ਮਿਲੇ ਗਨ ਤੁਰਕ ਵਿਸਾਲੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਰਕ ਹੀ ਮਰੇ ਪਏ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਤਲ ਗੁਰ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਿਲੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਸੋਂ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੋਥੇ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕੋ ਕਾਸ਼ਟ ਪਰਿਓ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਇਕੱਠੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਸਭ ਲਈ ਕਰ ਤਿਸ ਥਲ ਧਰਿਓ। ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਚਣਿਆ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਬੈਠੀ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਆਪ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਨ ਆਨ ਤਰ ਮਿਰਤਕ ਮਹਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਅੰਗੀਠੇ ਤੇ ਧਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੋਹਨ ਸਹਿਤ ਗੋਪਾਲਾ ਦੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਹੈ। ਸਿਸਕਤ ਪਰੇ ਉਠਾਏ ਸੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਪੁਰਜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਟਿਗਲੀ ਕਰ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਠ ਕਰ ਪਿਖੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤਨ ਚੋਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਪਹੁੰਚਤ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੱਥ ਰੁਮਾਲ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀਸ ਨਾ ਆਪ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਧਰ ਲਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਪੱਲੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੂੰਝਦੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲਹੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਦਰ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਨ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਓ ਮੋਹਨ ਸਿੱਖ ਸੁਨੋ ਗੋਪਾਲਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਮੋਕੋ ਸਦ ਕਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਮਨ ਬਾਚਤ ਬਰ ਜਾਚਨ ਕੀਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਂਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ 32 ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਮ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਅਦੇ ਜਨੀਜੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਅਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਕਰ ਹਮ ਪਾਖਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ੰਕਾ ਪੁਰਹੋਂ ਅਬਿਲਾਖਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਦੇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਿਲਾਖਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਗ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕੋ ਚਾਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਜ ਸਹਿਤ ਲਿਓ ਆਨੰਦ ਉਮਾਹੋ। ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋਗੇ। ਅਪਰ ਪਦਾਰਥ ਜੀ ਜਗ ਮਈਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ,
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗੋ ਸਕਲ ਲਿਓ ਹਮ ਪਈਆ। ਉਹ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਮੋਹਨ ਕਰ ਜੋਰੀ ਉਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਇਆ ਭਰੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿਲ ਹਮ ਦ્વੈ ਨਿਤ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਜਬ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਨਿਕਲਣੇ ਤਾਂ ਹੈਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟਣਗੇ, ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਿਤ ਹੁਤੀ ਕਾਮਨਾ ਹਮੇ। ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਨਿਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਮਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੀਏ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਇਓ ਆਨ ਸੋ ਸਮੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਜਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਰਣ ਮੈਂ ਹਤੇ ਨ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਐ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੀਏ। ਅਬ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਮ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਲਾਭ ਨ ਅਪਰ ਵਿਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਭਲਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਭਲਾ? ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਚਹਿ ਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਹਤ। ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਲੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਤ ਘਾਲੇ ਘਾਲ ਉਮਾਹਤ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈ ਜਾਚਨ ਕੁਛ ਇੱਛਾ ਨਾਥ। ਹੇ ਨਾਥ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਨਾਥ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੈਂ ਰਾਖੋ ਸਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਓ। ਜੈ ਜੈ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਤੁਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ 6ਵਾਂ ਜੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੋ ਸੰਗ ਉਦਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੰਨੀ ਵੇਰੀ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੋ ਓਨੀ ਵੇਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਉਹੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਵੇਰੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਕਛੂ ਨ ਜਾਚਨ ਕਰਹਿ ਕਬਹੂ। ਹੋਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਰਹੇ ਸੰਗ ਦੀਜੇ ਬਰ ਅਬਹੂ। ਇਹ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਅਪਰ ਜੇ ਮਰੇ ਸੁਭਟ ਰਣ ਮਾਉ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਰਾਖੀਏ ਪਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਨਤ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਮੋਹਨ ਧਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ। ਜਿਮ ਤੈ ਜਾਚਨ ਕੀਨਸ ਅਬੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਬੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਅਗਰ ਨਿਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤਬ ਪਰ ਲੋਕ ਪਧਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਨ ਮਰਨ ਤਿਨ ਕੋ ਜਗ ਭਇਓ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਦਰਸਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਇਨ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਸਤਰ ਨਵੀਨ ਮੰਗਾਏ ਸੁਪਾਇਓ। ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਪਵਾਏ। ਏਕੋ ਚਿਖਾ ਬਣਾਏ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹ ਅੰਗੀਠਾ ਰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਗੁਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਜਾਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਈਂਦਨ ਗਨ ਕੋ ਉਪਰ ਡਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਈਂਦਨ ਬਾਲਣ ਧਰਿਆ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਬੂ ਧਾਰਾ। ਆਪ ਖੁਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਗਤ ਸਮੀਪ ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਦਈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੈ ਜੈ ਧੁਨ ਸਭ ਕੇ ਮੁਖ ਭਈ। ਸਭ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੈ 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 ਦੀ ਧੁਨ ਦਾ ਆਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਚੰਦਨ ਕ੍ਰਿਤ ਸਦਨ ਤੇ ਲਿਆਏ। ਚੰਦਨ ਘਿਓ ਆਦਿਕ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਿਖਾ ਪਰ ਸਗਰੋ ਪਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਨਭ ਤੇ ਗਨ ਵਿਮਾਨ ਤਬ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਵਿਮਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਦਰ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੜਾਏ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਲੋਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੈ ਸਦ ਮਾਨ ਮੋਹ ਨੈ ਸ਼ੋਕ। ਨਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੋਕ ਹੈ। ਜਰਾ ਮਰਨ ਕੋ ਲੇਸ਼ ਨ ਜਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਵਡੇਪਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਹਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਹੈ। ਪਦਵੀ ਅਚਲ ਥਿਰੇ ਚਲ ਤਾਹਾਂ। ਉਸ ਅਚਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਸੂਰ ਸਰੀਰਨ ਛਾਰ ਕਟੀਏ। ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡ ਪਟ ਲਰੇ ਸੁਰੇ ਨਰ ਸਰਾਹਾ ਡਰੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਪਟ ਲਰੇ ਸਰਾਹਾ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਧੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਬੜੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਮਾ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारै, 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 आप मुकत मोह तारै। वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, गुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, गुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। जीवन मुक्त करयो डीना, जीवन मुक्त करयो डीना, जीवन मुक्त करे ओ डीना, जीवन मुक्त करे ओ डीना, जीवन मुक्त करयो डीना, जीवन मुक्त करयो डीना, जीवन मुक्त करे ओ डीना, जीवन मुक्त करे ओ डीना। वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अबनासी अगनास, हे पूरन हे सर्वमय, दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निधान, जाके सदा बबेक, हे अपरंपर हर हरे, है पियो अणहारे, हे संत कै सदा संग, निधारा आधार, हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान, राखो ये परो आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बस्त, नानक होते निहाल, वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पारे, जो शरदा कर सेवंदे, गुर पारे उतार नहारे, वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पारे, जो शरदा कर सेवंदे, गुर पारे उतार नहारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।